The next topic is asymptotic notation. This is an important 3-mark question. Okay, so first, what does asymptotic notation means? This uses meaningful statement about time and space complexity. Okay, so time complexity, space complexity already we studied. Time complexity means the number of steps taken by the algorithm to complete the process. Isn't it? The number of steps taken by the algorithm to complete the process, that is called as a time complexity. And space complexity means the space is the amount of memory required to the process, right? The amount of spaces needed to the process, that is called as a space complexity. Okay, so according these two factors only, the efficiency of the algorithm will be evaluated, right? According that this asymptotic notation has 3 symbols. One is big order, big omega, big theta. Big order, this notation is used to intimate the worst case of an algorithm, right? Then big omega, this notation is used to intimate the best case of one algorithm. Then the last case, big theta, this is an average case. Okay, so this case always in between the lower bound and the upper bound. Okay, always falls within the lower bound and the upper bound. So this notation is used to intimate the average case. There are 3 cases: big order, big omega, and big theta. Big order, this is a worst case, and big omega, best case notation, and finally big theta, this case is a average case intimation, right? Okay, so again the same thing, best case, worst case, and average case efficiency. Okay, so best case means in our linear search algorithm நான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? It execute one by one element. First it take the first element, okay, then it compare with the search element. நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம். ஸோ செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து கம்பேர் பண்ணும் search எலமெண்ட்டோட. ஸோ மேட்சாக இருந்ததுன்னா the search element is found, otherwise it go to the next element and again comparison. Likewise it do the up to n number n elements அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ the search element is located in the first place means that time your algorithm returns the best cases, isn't it? அப்படிதானே நம்ம தேடுற எலமெண்ட் அந்த லிஸ்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து it takes a single iteration to complete the process. ஒரே ஒரு இட்ரேஷன் தான் பண்ணும், பட் ப்ராசஸை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்போ ப்ராசஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் எலமெண்ட் அப்படின்னு அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். சரியா? எப்போ ஒரு நம்ம தேடுற நம்ம சர்ச் எலமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டாக இருக்கும் போது, இன்கேஸ் நம்ம சர்ச் எலமெண்ட் வந்து கடைசியாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அது என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் இட் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட், தென் செகண்ட் எலமெண்ட், கோ டு த தேர்ட் எலமெண்ட் அப் டு த nth எலமெண்ட், தென் ஒன்லி இட் கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த சர்ச் எலமெண்ட் இல்லையா? கடைசி வரைக்கும் அது போகணும். ஸோ சப்போஸ் நான் 1000 எலமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன்னா 1000 இட்ரேஷன் வந்து எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். பட் வந்து பெஸ்ட் கேஸில் வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்லேயே வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ அக்கார்டிங் தட் த பிளேஸ்மெண்ட், த பொசிஷன் ஆஃப் த எலமெண்ட், த பெஸ்ட், ஒஸ்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் கேஸ் is occurred. Okay, so suppose in between la irundhuchu n plus 1 by 2 in between la irundhaduna your algorithm returns the average case. Okay, so that only explain. Linear search already we discussed, and binary search also we already discussed. So go to the next topic, that is called as a sorting. Okay, sorting means arranging the numbers in some order, that is called as a sorting. So basically we knew 2 types of sorting. They are ascending order and descending order. Okay, so there are 2 types of sorting order. One is ascending order and another one is descending order. Okay, so in bubble sort algorithm is used to arrange the numbers in ascending order in the sense lower to upper, small number to big number. Okay, so likewise using the bubble sort we can arrange the elements which is in the array or list. சரியா? ஸோ நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்? அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ how the bubble sort operations, how the bubble sort procedure is means, the sort of procedure is given pseudocode. Okay, so start the first element. Okay, so அப்போ முதல்ல என்ன செய்யும்? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கும். ஓகே, then it compare with the next element, அந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை செகண்ட் எலிமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும். ஓகேவா? so if the first element is smaller, if the first element is smaller than the second element means there is no swapping.
ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல என்ன செய்யாது, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணாது. ஸ்வாப்பிங் இன் த சென்ஸ் இன்டர்சேஞ்சிங் வந்து பண்ணாது. இன் கேஸ் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் பிக்கர் கம்பேர் வித் த செகண்ட் எலிமெண்ட் மீன் தட் டைம் இட் டூ த ஸ்வாப்பிங். சப்போஸ் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து பிக்காக இருக்குது, செகண்ட் எலிமெண்ட் ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் தான் என்ன செய்யும், இது வந்து என்ன செய்யணும், இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் ஸ்வாப்பிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பண்ணும். ஷார்ட்டிங்னாலே என்னது, அரேஞ்சிங் த நம்பர்ஸ் இன் சம் ஆர்டர். நம்ம வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அல்காரிதம் நேம் வந்து பபிள் ஷார்ட். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் அல்காரிதம் வை this algorithm is called as a bubble short means the smaller elements bubble to the top of the list. Smaller elements bubble to the top of the list. அதை வந்து டாப் பொசிஷன், அதாவது ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வந்து அது வந்து பிளேஸ் பண்ணும் இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பபிள் ஷாட். இப்போ வந்து ஒரு பபிள் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப தூரம் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஃப்ளூ ஆகும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி யூஸிங் திஸ் அல்காரிதம் the top the very small algorithm is pushed to the first place. Okay, so that's why this algorithm is called as a bubble shot. So இந்த நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலமாக சின்ன எலிமெண்ட்டை புஷ் பண்ணி டாப் பொசிஷனில் கொண்டு வந்து வைக்கிறதுனால தான் இந்த அல்காரிதத்துக்கு பேர் என்னது, பபிள் ஷார்ட்டிங். ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இட் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் element, then it compare with the first element, second element. If the first element is smaller means there is no swapping. If the first element is greater compare with the second element, that time swapping operation will be carried out, which means the second element comes to the first position and first element go to the second position. So likewise the process will be carried out till all the elements short in ascending order. இந்த ஸ்டெப்பை திருப்பி பண்ணும். எப்போ வரைக்கும்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா எலமெண்ட்டும் ஷார்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை திருப்பி பண்ணும். இதுதான் வந்து பபிள் ஷார்ட்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. 15, 11, 16, 12 கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்? 15 is the first element. What is the second element? 11 is the second element. So 15 is compared with the 11. 15 11 compare பண்ண, which one is the smaller? 11 is the smaller. Okay, compare with the first element. Second element is a smaller element, so swapping operation will be carried out. சரியா, ஸ்வாப்பிங் பண்ணிருக்காங்க, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களா. சரியா, ஸோ அப்போ 11 என்ன வந்துருச்சு, ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு. 15 வந்து அதுக்கு அடுத்த பிளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா. தென் ஆஃப்டர் தட் the third element is compared with the second element. ஓகேவா. ஸோ அகெயின் the second element is smaller, so there is no swapping. ஓகேவா. ஸோ இந்த இடத்துல நோ ஸ்வாப்பிங். ஏன்னா செகண்ட் எலிமெண்ட் தான் எப்படி இருக்குது, குட்டியாக இருக்குது. 16ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்மாலாக இருக்குது, அதனால சேஞ்சஸ் பண்ணாது. அடுத்து it take the next element 12 and 16. So now 12 is the smallest element, right? So அப்போ 12 வந்து 16 பிளேஸில் போட்டுட்டு 16 தூக்கி 12 இருந்த பிளேஸில் போட்டுரும். ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, தென் அடுத்த எலிமெண்ட். ஸோ இப்படியே வந்து லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வரைக்கும் மூவ் ஆகும். ஸோ இப்போயும் நம்மளுக்கு வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா ஆயிருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன். இட் டூ த n number of iteration in the sense the number of elements, how many number of elements in the list, that number of time this algorithm will be iterated again and again. இது ஒரு இட்ரேஷன் தான். இதே மாதிரி இப்போ இதில் வந்து 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 6 டைம்ஸ் வந்து இட்ரேட் ஆகும். அப்போ தான் கடைசி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ the problem of this algorithm is it take more amount of time to complete the process. சரியா. So this is also a very important question. You have to write the pseudocode properly and you have to explain the procedure clearly. Then you have to give an example for this program and you have to explain how the algorithm will be evaluated. So finally you have to print out the result. Okay, then selection shot. Okay, so to overcome the problem which are in the previous bubble shot, the selection shot will be implemented. Okay, the selection shot was implemented. Okay வா. ஸோ அதில் உள்ள என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, அடுத்து வந்து செலெக்ஷன் ஷாட் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த செலெக்ஷன் ஷாட்டில் வந்து இட் டூ சம் different steps, okay, for complete the process. First element taken by the processor. Okay, so what is the first element? 13 is the first element. 13 எடுத்துக்கிடுச்சு. சரியா. Then that one element is compared with all the rest of the elements in the list. அந்த 13 அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடையா கம்பேர் பண்ணும். ஓகேவா. இன் கேஸ் இஃப் எனி எலமெண்ட் இஸ் ஸ்மாலர் கம்பேர் வித் த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் மீன்ஸ் that particular place the elements are interchanged. அந்த particular placesல interchange ஆகும். ஓகேவா. ஸோ compare with the
previous shorting algorithm. This shorting algorithm gives a best result. Okay va. So appo 13 எடுத்துட்டு 16 ஓட compare பண்றாங்க. 16 is big, so no swapping. Then 13 again 13 is compared to the 11. So now 11 is a smaller number, so interchanging. Okay va. So and 13 இருந்த பிளேஸ்க்கு 11 போயிடும், 11th பிளேஸ்ல 13 வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. Then again the 11 is compared with the next element 18. Okay, so because not yet the process completed, சரியா, எல்லா எலமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி முடிக்கல. அப்போ 11 18 கம்பேர் பண்ணும். ஸோ இப்போயும் 11 தான் ஸ்மாலர் நம்பர். ஸோ அகெயின் there is no swapping. Then 11 with 14 no swapping, 11 with 15 no swapping. So at the end of the first iteration, the top element in the very small element is placed at the first position. சரியா. ஸோ இந்த ஒரு இட்ரேஷனோட எண்டிலே கண்டிப்பாக அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வெரி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து டாப் ஆஃப் த லிஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். சரியா. ஸோ இதே மாதிரி அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக ரிசல்ட் வந்து ப்ராப்பராக கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 11ங்கிறது வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்லேயே முடிஞ்சிருச்சு. வெரி ஸ்மால் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இட்டரேஷன் வெரி ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் find out and it is located on the first position. So the next iteration the first element will not considered, it take the second element. Okay, and compare with the rest of the list. Okay, so if any element is less than compare with the second element means that time iteration, otherwise no iteration. So இப்போ 16 மட்டும் எடுத்துட்டு remaining element ஓட compare பண்ணாங்க. 16 with 13 is a small, so swapping. Okay, then again 13 is compared with the 18, then 14. So now 14 is a smaller, so again interchanging. Then 15 no swapping. Okay, so now at the end of the second iteration two numbers, first smallest then second smallest will be find out and it is located in the proper places. Thereafter it go and take the next elements. Likewise all the elements are sorted in the using a selection sort. Okay, then finally insertion sort. So this is also this algorithm is a next implementation. So to overcome the problem of selection sort, the insertion sort was implemented. In insertion sort it uses a sub array. சரியா. ஸோ அது யூஸ் பண்ணாத ஒரு சப் அரே அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணும். ஸோ அரே அப்படிங்கிறதுல வந்து எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இருக்கும், மோர் தென் ஒன், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ அரே. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு டெம்பரரி மெமரி ஸ்பேசஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கும். ஸோ அதில் வந்து ரிசல்டன் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பிளேஸ் பண்ணி ஷார்ட்டிங் பண்ணும். தட்ஸ் அ வெரி பிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரீவியஸ் டூ algorithms. சரியா. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஈஸியாக புரியும். ஸோ this is a array. ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் டேக் த so these colored position or intimate sub array. சரியா. ஸோ இது வந்து சப் அரே, ரிமைனிங்லாம் வந்து அரே. ஸோ இப்போ சப் அரேயில் மொதல் எலமெண்ட்டை மட்டும் போட்டுக்கும். சரியா. ஸோ அஷ்யூம் 44 இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஐட்டம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தான் உள்ளே வருது. தென் இட் டேக் த செகண்ட் எலமெண்ட். ஓகேவா. ஸோ அப்போ இப்போ 16 வந்து உள்ளே வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு 14 மட்டும் இருந்தால் இப்போ 16 உள்ளே வந்துடும். இதில் சப் அரேயில் இது அரே ஃபுல்லாக அரே. இப்போ நம்ம சப் அரே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ கம்பேரிசன் ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும். ஸோ இட் ஃபைண்ட் அவுட் விச் எலமெண்ட் இஸ் அ ஸ்மாலர், தட் எலமெண்ட் கம்ஸ் டு த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், பிக்கர் எலமெண்ட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் பொசிஷன். அப்போ 16 தான் கம்மி, அப்போ உள்ளே வந்துடும். ஸோ அப்போ இப்போ இந்த ரெண்டில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற எலமெண்ட் செகண்டாக இருக்கிற எலமெண்ட்டோட கண்டிப்பாக மேக்ஸிமமாக இருக்க சான்ஸே கிடையாது. கண்டிப்பாக அது எப்படி தான் இருக்கும், மினிமமாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இனிமேல் உள்ளே வர்ற எலமெண்ட்டை அந்த செகண்ட் எலமெண்ட்டோட மட்டும் கம்பேர் பண்ணால் போதும். திருப்பி என்ன செய்ய வேண்டாம், நம்ம செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா செகண்ட் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ண அவசியம் கிடையாது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த ஸ்டெப் அல்காரிதம் வந்து போகும். இப்போ நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது, 16 14 தென் இப்போ 83 தேர்ட் எலமெண்ட் வந்து உள்ளே வந்துடும் சப் அரேக்குள்ளே. சரியா. இப்போ 83 16ஓட கம்பேர் பண்ணும் ஃபஸ்ட் இந்த அல்காரிதம். ஸோ அப்போ 16ங்கிறது எப்படி தான் இருக்குது, 83யோட லெஸ் தெனாக தான் இருக்குது. ஸோ நோ ஸ்வாப்பிங். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், அடுத்த எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும் 44. இப்போ 44 லெஸ் தெனா, ஸோ நோ கம்பேரிசன். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யும், அடுத்த நியூ எலமெண்ட் அதாவது 7 வந்து உள்ளே வரும். ஸோ 7 வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும். ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும், அதை விட லெஸ் தெனாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட் பிளேஸில் போட்டுரும். ரிமைனிங் இந்த 44ஓடையோ 83ஓடையோ கம்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு அவசியம் கிடையாது. இதுதான் போன அல்காரத்துக்கும் இந்த அல்காரத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். போன அல்காரத்தில் என்ன பண்ணணும்னா திருப்பி
திருப்பி செக் பண்ணும். பட் இதில் வந்து அதை செக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. 16 விட கம்மினா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற சப்சிக்வெண்ட் எலிமெண்ட்டோட கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதை போய் என்ன செய்ய வேண்டாம், செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ 7 வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ இப்போ இங்கே 3 ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேவ் ஆகுமா, ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணுமா. ஸோ அதுதான் இதோட அட்வான்டேஜஸ். ஸோ அடுத்து வந்து அடுத்த எலிமெண்ட் உள்ள வரும். அடுத்த எலிமெண்ட்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது 83. ஸோ அது 1 by 1 கம்பேர் பண்ணும்போது அதே பிளேஸ் தான். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக உள்ள வரும். சப் அரேயில் ஒரு டைமில் அது ஒரு எலிமெண்ட்டை தான் எடுத்துக்கும். அந்த ஒரு எலிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும். ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் போட்டு அதோட எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஏன்னா அதுக்கடுத்து இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டும் கண்டிப்பாக பிக்கராக தான் இருக்கும். சரியா, இன்கேஸ் பிக்கராக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட்டை அது செக் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து insertion shorter pseudo code பார்ப்போம். if it is the first element it is already shorted. சரியா, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்னா அதை நம்ம கம்பேரிசனே பண்ண முடியாது, ஆல்ரெடி ஷார்ட்டட் உள்ளதுக்கு. தென் பிக் த நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட், அடுத்த எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறணும். கம்பேர் வித் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஷார்ட்டட் சப்லிஸ்ட், ஷார்ட் பண்ணி வச்சுருக்க சப்லிஸ்ட்டோட அந்த புதுசாக வந்திருக்கிற எலிமெண்ட் நம்ம என்ன செய்யணும், கம்பேர் பண்ணணும். ஷிஃப்ட் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ஷார்ட்டட் சப்லிஸ்ட் தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த வேல்யூ டு பி ஷார்ட்டட். ஸோ நம்ம இன் கேஸ் புதுசாக வந்த எலிமெண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்வாப்பிங் பண்ணுறோம். இல்லை அப்படின்னா நோ ஸ்வாப்பிங். திருப்பி அந்த இது முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். இன்சர்ட் த வேல்யூஸ், ரிப்பீட் த ஸ்டெப் until it is shorted. ஸோ இது வந்து ஃபைனலாக உள்ள அல்காரிதம். ஓகே.